ప్రతి ఏటా జరిగే మిథిలా సమాజ్ మంచ్ సమ్మేళనం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. రామ్కోటి సరోజినీ దేవి నాయుడు సమావేశ మందిరంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో బీహార్ దర్భంగా నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే సంజయ్ సరగ్వి, భాజపా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ తో పాటు పలువురు మిథిలా సమాజ్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన మిథిలా సమాజానికి చెందిన ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక మంది నివసిస్తున్నారని ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ తెలిపారు. వారి ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని ఇక్కడ కూడా పాటించడం అభినందనీయమన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలు ఇక్కడ నివసిస్తారని, మిథిలా సమాజ్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి ఫండింగ్ తో పేద విద్యార్థుల చదువుల కోసం, యువతకు ఉద్యోగ కల్పన కోసం కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. తమ రాష్ట్ర ప్రజలను కలుసుకోవడం ఆనందంగా ఉందని దర్భంగా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ సరగ్వి అన్నారు. మిథిలా సమాజ్ కు బీహార్ ప్రత్యేక ఆదరణ ఉందన్నారు. ఆకాశవాణి దర్భంగా నుండి మైథిలి ప్రసారాన్ని నిలిపివేయడంపై సమాజ్ ప్రతినిధులు తన దృష్టికి తీసుకొచ్చారని, ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడి దానిని పునరుద్ధరిస్తామని హామీనిచ్చారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న తాము ప్రతి సంవత్సరం సమావేశమై తమ సమస్యలు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలపై చర్చించుకోనున్నట్లు మిథిలా సమాజ్ మంచ్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు రామ్ వినోద్ జా తెలిపారు. 2004 నుంచి ఈ సేవలు నిర్వహిస్తున్నట్లు, ఏడాది ఒక్కసారి ఇలాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా కలుసుకుంటామన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సంగీత విభావరి ఆహుతులను ఆహ్లాదపరిచింది. मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला है, इसके लिए यहाँ के समस्त मिथिला और बिहार के लोगों के प्रति हम धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मिथिला के लोग पूरे देश में और पूरे विश्व में हैं। मिथिला के लोगों की हो सकती है जन्मभूमि मिथिला हो, लेकिन कर्म भूमि जहाँ वो रहते हैं वहाँ ईमानदारी से वहाँ के विकास में योगदान देते हैं और कर्म भूमि उनकी वही होती है। कवि विद्यापति जी के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। माँ मैथिली जनक जाननी मैया सीता की जन्म स्थली है मिथिला। और जब अटल जी थे, जब एनडीए की सरकार थी देश में, तो मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करके संवैधानिक भाषा का मान्यता दी गई थी। आज यूपीएससी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो कि यूपीएससी हो, कई लोग मैथिली को भाषा रखे और यूपीएससी भी पास करो। केवल मिथिला के लोग नहीं, मिथिला के अलावा दूसरे राज्य के लोग यूपीएससी में रखकर, और आज पूरे जो है, तो मुझे आज यहाँ भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब वहाँ के लोग इधर आए, पूरे देश और विश्व में आए, तो मिथिला उतना विकास नहीं था, लेकिन अब जो है मिथिला भी अपने आप में वहाँ भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ के पर कैपिटा इनकम भी वहाँ बढ़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो पूरे देश में, पूरे देश की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली को पूरे देश में विस्तार किया जाए, उसी के तहत आज मिथिला के लोगों ने यहाँ जो है कार्यक्रम रखा है, उसमें मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं, एनडीए की सरकार या नरेंद्र मोदी जी को, अटल जी की सरकार, माँ मैथिली की भाषा को हमेशा विकास किया है नरेंद्र मोदी जी ने और अटल जी की ने। मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया, संवैधानिक मान्यता दी, आकाशवाणी में मैथिली में समाचार प्रकाशित हुआ। और आज मिथिला के लिए, मिथिला में के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी जितना कर रहे हैं उतना कभी किसी ने नहीं किया। जहाँ तक आकाशवाणी से मैथिली की बात की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ कमी रही होगी तो तुरंत पूर्ति करें। नरेंद्र मोदी जी मिथिला की चिंता किए और आगे भी नरेंद्र मोदी जी मिथिला की चिंता करने वाले। मैं राम विनोद झा, मिथिला सामाजिक मंच का प्रेसिडेंट। मिथिला सामाजिक मंच एक विचारधारा है। मिथिला सामाजिक मंच के द्वारा तेलंगाना में रहते हुए जितने भी बिहार, यूपी, साथ साथ तेलंगाना के लोग में भी जो भी गरीब गुरबे, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनकी सहायता करना। जैसे किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए, किसी का अनाथ बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, किसी भी अनाथ बच्चे को इलाज के लिए, हमेशा मिथिला सामाजिक मंच बहुत ऐसा समय आया कोरोना के टाइम में भी और उसके बाद भी, जो लोग भूखे 3-3 दिन से 4-4 दिन से भूखे रहते थे, मिथिला सामाजिक मंच अपनी जान का परवाह किए हुए और पूरे तेलंगाना भर में अपना अभियान जारी रखा। और
जितने भी गरीब गुरबे हैं उनको हमेशा सहायता प्रदान किया। और कितने ऐसे हुए जो जिनको दाह संस्कार करने वाले कोई नहीं मिलते हैं, एक्सीडेंट हो गए जिनको कोई भी नहीं देखते हैं, वहाँ भी मिथिला सामाजिक मंच आगे बढ़ के उनकी सभी तरह से सहायता करते हैं। साथ साथ कोई भी इलाज करने के लिए आए बिहार से, यूपी से, और उनको इलाज रुक जाता है तो वहाँ भी मिथिला सामाजिक मंच तहे दिल से पूरे आर्थिक रूप से भी सहायता करके उन्हें इलाज करा के यहाँ से बिहार तक भेजने का काम करते हैं। జంట నగరాల పరిధిలో ఉన్నటువంటి బీహార్ రాష్ట్రం నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నటువంటి సోదరులందరూ ఈ మైథిలి సమాజం సంబంధించినటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి సమావేశాన్ని ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ సమావేశానికి మరి నన్ను ఆహ్వానించడం అయితే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, భారతదేశం అనేక రకాల భాషలు, అనేక రకాల డ్రెస్సులు, అనేక రకాల ఆలోచనలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక భారతదేశం। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इस देश की एकता और अखंडता के लिए यही मूल सूत्र है। భారతదేశంలో ఈ మిథిలా నగరానికి సంబంధించినటువంటి మైథిలి భాషని కేంద్రంగా చేసుకొని స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మైథిలి భాషలో భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించి ఈ మధ్యనే ఆవిష్కరించినటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఇది ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ కా ప్రత్యేకత అని చెప్పని నేను పేర్కొంటూ, ఇలాంటి సమావేశాలు తరచుగా నిర్వహించడం ద్వారా ఆచార వ్యవహారాలు, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సాంప్రదాయాల్ని ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుందని చెప్పని నేను పేర్కొంటాను। సంఘం కొన్ని సంవత్సరాలుగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది। వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ట్రస్ట్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు। విద్యార్థులకు ఫీజులు కట్టడమే కాకుండా మరి అవసరమైనటువంటి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి స్వయం ఉపాధికి కూడా దోహదం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా రూపొందిస్తూ అనేక రకాల వైద్య మెడికల్ క్యాంప్స్ కూడా నిర్వహిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను।